Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nam Shema Paramaha Shema Paramaha Chaya Sadasi Sudesi Bhaktivinoda Samsara Prabhupada Ki Jai. Nam Shema Harina Sakwa Ki Jai. Ramsakaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kudi Gidi Govardhan Ki Jai. Sri Vrindavan Ki Jai. Navaduttam Ki Jai. Ganga Shamona Tulasi Bhakti Devi Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai. Go Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Guranga. All glories to Sri Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Deva Gauravani Prashadane Nirvishesha Shuddhavari Paschatya Tarare Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Bhagavad Gita, this is chapter 9, verse 7. Savra Bhutani Konteya Prakritim Yanti Mamikam Kalpakshaye Punastani Kalpado Visvajamyaham Sarva Bhutani Konteyam Prakritim Yanti Mamikam Kalpakshe Punastani Kalpado Vishvajamyaham. Sarvabhutani Kaunteyam Prakritim Yanti Mamikam Kalpakshaya Punastani Kalpado Vishvajamyaham. O son of Kunti, at the end of the millennium, all material manifestations enter into my nature, and at the beginning of another millennium, by my potency, I create them again. குந்தியின் மகனே, கல்பத்தின் முடிவில் ஜடத்தோற்றம் முழுவதும் எனது இயற்கையில் நுழைகின்றன. அடுத்த கல்பத்தின் ஆரம்பத்தில் எனது சக்தியின் மூலம் நானே அவற்றை மீண்டும் படைக்கின்றேன். Purport: the creation, maintenance, and annihilation of this material cosmic manifestation are completely dependent on the supreme will of the personality of Godhead. At the end of the millennium means at the death of Brahma. Brahma lives for 100 years, and his one day is calculated at 4,300,000,000 of our earthly years. His night is of the same duration. His month consists of 30 such days and nights, and his year of 12 months. After 100 such years, when Brahma dies, the devastation or annihilation takes place. This means that the energy manifested by the Supreme Lord is again wound up in himself. Then again, when there is a need to manifest the cosmic world, it is done by his will. Bahu Syam, although I am one, I shall become many. This is the Vedic aphorism. He expands himself in this material energy, and the whole cosmic manifestation again takes place. பொருளுரை, இந்த ஜடத்தோற்றத்தின் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகியவை பரமபுருஷரின் உன்னத விருப்பத்தை முழுமையாக சார்ந்துள்ளன. கல்பத்தின் முடிவில் என்றால் பிரம்மாவின் மரணத்தின் போது என்று பொருள். 100 வருடங்கள் வாழக்கூடிய பிரம்மாவின் ஒரு பகல் நமது பூவுலக கணக்கில் 430 கோடி வருடங்களாகும். அவரது இரவும் அதே போன்ற நீண்ட காலமாகும். அத்தகு பகலையும் இரவுகளையும் கொண்ட 30 நாட்கள் அவரது ஒரு மாதம். அதுபோன்று 12 மாதங்களை கொண்டது அவரது ஒரு வருடம். அத்தகு 100 வருடங்களுக்கு பிறகு பிரம்மா இறக்கும் போது பிரளயம் உண்டாகின்றது. அதாவது பிரம்ம புருஷரால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட பக்தி
தோற்றுவிக்கப்பட்ட சக்தி மீண்டும் அவரினுள் ஒடுங்குகின்றது. மீண்டும் பிரபஞ்சத்தை தோற்றுவிப்பதற்கான தேவை உண்டாகும் போது அவரது இச்சையால் அதுவும் நடைபெறுகின்றது. பகுஷ்யாம், நான் ஒருவனே ஆயினும் பலவாக ஆனேன் என்பது வேத வாக்கு. அவர் தன்னை இந்த ஜடசக்தியில் விரித்து கொள்ளும் போது முழு பிரபஞ்சமும் மீண்டும் படைக்கப்படுகின்றது. In this verse, Krishna is explaining his position in relation to the material world. இந்த செய்யுளில் லௌகிக பிரபஞ்சத்துடன் ஆன தன்னுடைய உறவை பற்றி கிருஷ்ணர் விளக்கி எடுத்துக் கொள்கிறார். From his point of view, from the Lord's point of view, of course, the material world is not very important. பகவானது கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தோமேயானால் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சம் என்பது அவ்வளவு முக்கியமானதல்ல. The other world, the spiritual world, is what is of interest to him. அதே சமயத்தில் ஆன்மீக உலகமானது அவருடைய தேவைக்கும் ஊக்கத்திற்கும் மிகவும் உன்னதமானதாகும். But from our point of view, we don't know anything except this material world. நம்முடைய கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தை தவிர வேறு எதையும் நாம் அறிய மாட்டோம். So for us, material world very important. ஆகவே நமக்கு இந்த லௌகிக பிரபஞ்சம் மிக மிக முக்கியமானதாகிறது. So here the Lord defines his position in relation to the material world. இங்கு பகவான் லௌகிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட வகையில் தன்னுடைய நிலையை எடுத்துக் கூறுகின்றார். So he states that he is the creator, maintainer and destroyer of the material realm. ஆகவே தான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் படைப்பாளி, பாதுகாவலர் மற்றும் அளிப்பவர் என்று தன்னுடைய நிலையை எடுத்துக் கூறுகிறார். So this refers not just to one universe but to millions of universes. மேலும் இது இந்த ஒரு பிரபஞ்சத்துக்கு மட்டும் சம்பந்தப்பட்டதல்ல, இது போன்று பல்லாயிரம் கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சத்துக்கும் சம்பந்தப்பட்டதாகும். So they're all created, maintained and destroyed by the Lord. இத்தகைய பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தும் பகவானால் படைக்கப்பட்டு காக்கப்பட்டு அழிக்கவும் படுகின்றது. So in other words, everything is under his control. வேறு விதமாக கூறினால் அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணருடைய ஆதிக்கத்தில் அமைந்துள்ளது. In this way, he establishes his own position. He is the controller, everything else is controlled. இந்த வகையாக அவர் தன்னுடைய நிலையை நிலைநாட்டிக் கொள்கின்றார். அவரே அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர், மற்றவை அனைத்தும் அவரது கட்டுப்பாட்டில் உள்ளவையாகும். So this is one way we can explain his superior position. இது அவருடைய மேன்மையான தன்மையை விளக்குவதற்கு ஒரு வழியாகும். Another way we can explain it is that he's the biggest. வேறு விதமாக கூற வேண்டுமானால் அவர் அனைத்தையும் விட பெரியவர் என்று கூறலாம். So the Lord is called all pervading. He's everywhere. ஆகையால்தான் பகவான் அனைத்து இடத்திலும் பரவி நிற்பவர் என்று கூறப்படுகின்றார். And therefore everything that exists is in the Lord. ஆகையால்தான் அனைத்தும் பகவானுள் அடக்கம் என்று கூறப்படுகிறது. So here we can say a spatial way in which the Lord is superior to everything. இதாவது ஒரு பிரத்யேக தன்மையில் எவ்வாறு பகவான் அனைத்தையும் மேலானவர் என்று விளக்கி கூறுவதற்கு ஏதுவாக அமைகிறது. So everything comes from the Lord. ஆகவே அனைத்தும் பகவானிடத்திலிருந்து வருபவே ஆகும். And everything enters into the Lord. மேலும் அனைத்தும் பகவானிடமே தஞ்சம் அடைகின்றது. So these are some of the ways in which we define the superior nature of the Supreme Lord. இந்த வகையில் நாம் பகவானுடைய மேன்மையான தன்மையை புரிந்து கொள்ளும் மற்ற சில வழிகளாகும். However, there are other qualities of the Lord also. எப்படி இருப்பினும் பகவானுடைய பல்வேறு விதமான பல லட்சணங்களும் உண்டு. We should not think that the only way we can define Lord is in relation to material world. பகவானை விளக்கி கூறுவதற்கு லௌகிக பிரபஞ்சத்தை சம்பந்தப்படுத்தி மட்டுமே நாம் விளக்கம் கூற முடியும் என்று நினைக்க கூடாது. So therefore we can also describe the Lord in relation to the devotees. ஆகவே நாம் பகவானை பக்தர்களுடன் சம்பந்தப்பட்டியும் விளக்கி கூறலாம். So not only the Lord is all powerful, but he has all love and devotion for his devotees. பகவான் அனைத்து சக்திகளையும் உடையவர் மட்டுமல்லாமல்
அவர் பக்தர்களுடன் அன்பு செலுத்துவதிலும் கைதேர்ந்தவராவார். So the person who can give the highest, best, perfect love is the Supreme Lord. ஆகவே உன்னதமான மேன்மையான முழுமையான அன்பை கொடுக்கக்கூடியவர் யார் என்றால் பகவானே ஆகும். What is the result of the Lord expressing love? பகவான் அன்பை வெளிப்படுத்துவதனுடைய பலன் என்ன? So the ultimate result is bliss. இதனுடைய இறுதி பலன் பேரானந்தம் என்பது. So we can also describe the Lord as the most blissful. ஆகவே நாம் பகவானை ஆனந்தம் மிக்கவர், பேரானந்தம் உடையவர், நிறைந்தவர் என்றும் கூறலாம். And the one who gives the most bliss. மேலும் அவரே பேரானந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் என்றும் கூறலாம். So actually these two concepts of Supreme Lord are explained in the word Krsna. உண்மையில் பகவானை பற்றிய இந்த இரண்டு கருத்துக்களும் கிருஷ்ணர் என்ற வார்த்தையின் விளக்கத்தில் அடங்கி இருக்கின்றது. So of course there's many meanings of the word Krishna. கிருஷ்ணர் என்ற வார்த்தைக்கு பலவிதமான பொருள்கள் உண்டு. But one which is mentioned in the scriptures that Krishna means that he is the source of all existence. In other words, this verse talks about how he creates, maintains and destroys everything. சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ள அந்த கிருஷ் என்ற பதத்திற்கு பொருள் என்னவென்றால் அனைத்திற்கும் மூலக்கானவர், அனைத்தையும் அடக்கி நிற்பவர் என்பதே ஆகும். இந்த பதமும் அதையே விளக்குகின்றது. And Na means he is the source of all bliss. நா என்ற பதத்திற்கு அனைத்து பேரானந்தத்திற்கும் காரணமானவர், மூலமானவர் என்பது. So therefore Krishna means that person who is the source of everything and he's also the source of all bliss. ஆகவே கிருஷ்ணா என்ற சொல்லிற்கு பொருள் என்னவென்றால் அனைத்திற்கும் மூல காரணமானவர், அனைத்தும் நிறைந்த பேரானந்தையும் உடையவர். So we have the Supreme Lord in his powerful aspects. ஆகவே தான் பகவான் இந்த பெரும் விளக்கத்திற்குள் அடங்குகின்றார். And we have him also in his sweet aspect. இது மட்டுமல்லாமல் அவரது இனிமையான தன்மையும் நமக்கு விளக்கப்படுகிறது. So both are we can say complementary aspects of the Supreme Lord. இவை இரண்டும் பகவானுக்கு உறுதுணையாக நிற்கும் இரண்டு விளக்கங்களாகும். However, of the two in Krishna, Krishna who plays the flute, the sweetness aspects becomes more prominent. எப்படி இருக்கும் குழலை வாசிக்கும் பகவான் கிருஷ்ணரானவர்கள் அந்த இனிமையான தன்மையே மேன்மையானதாக நிற்கின்றது. So some people are attracted to the power aspect, the greatness aspect. சிலது இந்த அவருடைய சக்தி வாய்ந்த தன்மையை ஈர்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. Others are attracted to the sweetness aspect. மேலும் சில அவருடைய இனிமையான தன்மைக்கு வசீகரிக்கும் பொருட்களாக நிற்கின்றன. So Krishna has both. கிருஷ்ணரிடம் இரண்டும் நிறைந்திருக்கின்றது. So both types of people can be attracted to Krishna. ஆகவே இரண்டு வகையான மக்களும் கிருஷ்ணரால் வசீகரிக்கப்படுகின்றார்கள். So both aspects are illustrated when Krishna appeared in this world. ஆகவே தான் இந்த இரண்டு வகையான தன்மைகளும் கிருஷ்ணர் தோன்றிய பொழுது கிருஷ்ணர் தோன்றிய இடத்தில் விளக்கப்படுகின்றது. When Krishna was in Vrindavan, he showed his great loving relationships with his devotees there. கிருஷ்ணர் பிருந்தாவனத்தில் இருந்த பொழுது தன்னுடைய பேரானந்தத்திலுடனான உறவை, பக்தர்களுடனுடைய உறவை வெளிப்படுத்தினார். So when he was a child, he had a very sweet relationship with his mother, Yasoda. அவர் குழந்தையாக இருந்த பொழுது தன்னுடைய தாயான யசோதையுடன் மிகவும் இனிமையான ஒரு உறவை கொண்டிருந்தார். And mother Yasoda would treat him as her child and bathe him and dress him and feed him. தாய் யசோதையும் குழந்தையான கிருஷ்ணரை அன்புடன் பாதுகாத்து அவருக்கு நன்ற முறையில் உடை உடுத்தி நன்றாக பேணி பாதுகாத்தார். And she would also punish him. மேலும் யசோதை அவரை தண்டிக்கவும் செய்தாள். One time she took a stick and ran after Krishna and caught him. ஒரு முறை யசோதை தன்னுடைய கையில் ஒரு பிரம்பை எடுத்துக்கொண்டு கிருஷ்ணரை துரத்தி பிடித்தார். And then she tied up Krishna. கிருஷ்ணரை கட்டி போடவும் செய்தாள். So this pastime shows how Krishna was controlled by Mother Yasoda. இந்த லீலையின் மூலமாக கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தியான யசோதையினால் எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தப்பட்டார் என்பது விளங்குகின்றது. Krishna was no longer the controller.
கிருஷ்ணர் அங்கு கட்டுப்படுத்துபவராக இல்லை. The opposite, he got controlled. எதிர்மறையாக நடந்தது. அவர் பக்தரால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டார். So why would he do that if he is actually supreme lord and the greatest? அவர் மிகவும் உன்னதமானவர், சக்தி வாய்ந்தவர், முழுமுதற் கடவுள் என்றால் ஏன் இவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும்? So it's because of the sweetness aspect of Krishna. ஏனென்றால் அவருடைய இனிமையான குணாதிசயம், தன்மை. He gave great bliss to Mother Yasoda because he was under her control. யசோதையின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்ததன் மூலமாக தாய் யசோதைக்கு மிகுந்த பேரானந்தத்தை அவர் கொடுத்தார். So in this way, sweetness predominates in Krishna. இவ்வாறாக அவருடைய இனிமையான தன்மை அனைத்திற்கும் மேலாக ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. That sweetness is so prominent that we actually do not see any other form of God in which we get such sweetness displayed. இந்த இனிமையான தன்மை எவ்வளவு எந்த அளவு வெளிப்படுகிறது என்றால் பகவானுடைய வேறு இந்த அவதாரத்திலும் இத்தகைய ஒரு இனிமையான தன்மை வெளிப்படுத்தப்படுவதில்லை. We do not see any other form of the Lord where he allows himself to get tied up by his devotees. பகவானுடைய வேறு எந்த லோபத்திலும் நாம் பகவான் தன்னை பக்தர்களது கட்டுப்பாட்டிற்குள் வருவதை காண முடியாது. But though Krishna displays such sweetness, we should never think that therefore he's weak and he doesn't have power. கிருஷ்ணர் இத்தகைய இனிமையை வெளிப்படுத்துவதனால் அவர் வலிமையற்றவர் என்று நாம் தவறாக எண்ணக்கூடாது. But the power is hidden. அந்த அவருடைய வலிமை மறைந்து நிற்கின்றது. So we see when just after Krishna was born, Putana approached Krishna and tried to poison him. உதாரணத்திற்கு கிருஷ்ணர் பிறந்தவுடன் பூத்தனை என்ற அரக்கி அவரை கொல்வதற்காக அவரை அணுகுகிறார். And Krishna was just a few days old. He was very, very small. கிருஷ்ணர் சில நாட்களே ஆன குழந்தை. But Krishna killed the demon. ஆனால் அந்த அரக்கியை கிருஷ்ணர் கொன்றார். And he remained very small. ஒரு குழந்தையாக தான் இருந்தார். கை குழந்தையாக இருந்த பொழுதும் அந்த அரக்கியை கொண்டு விட்டார். All he did was drink her milk. அவர் செய்தது ஒரே வேலை தான். பாலை அருந்தினார். In doing so, he killed her. அவ்வாறு செய்யும் பொழுது அந்த அரக்கையை கொண்டு விட்டார். So with no effort at all, he was able to kill that huge demon. எந்த விதமான ஒரு முயற்சியும் இல்லாமல் மிக எளிமையான முறையில் அந்த அரக்கையை கொண்டு விட்டார். Similarly, when the whirlwind came around and that was another demon and it picked up Krishna, it was going to take him up high and drop him. Then Krishna got very heavy and attached himself to the neck of the demon and pulled him down to the earth. அதே மாதிரியாக வேறொரு அரக்கன் புயல் காற்று என்ற உருவத்தில் வந்து கிருஷ்ணரை மேலே தூக்கி சென்று அவரை அதே வேகத்தில் கீழே போட்டு கொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்த பொழுது கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பலத்தை பெருக்கி இடையை பெருக்கி அந்த அரக்கனை அழுத்தி கொண்டு விட்டார். So with no effort, though Krishna was a small child, he was able to vanquish many demons. கிருஷ்ணர் ஒரு சிறு குழந்தையாக இருந்த பொழுதும் எந்த விதமான பெரும் முயற்சியும் இல்லாமல் அரக்கர்களை கொன்று விட்டார். So this shows that he still had all power in spite of the fact that he had a very small form. இதிலிருந்து நாம் என்ன அறிகிறோம் என்றால் அவர் குழந்தை ரூபத்தில் இருந்த பொழுதும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவராக திகழ்ந்தார் என்பதே ஆகும். And later on, when Krishna was 5 years old, Brahma tried to steal all the calves and the cowherd boys. பிற்காலத்தில் கிருஷ்ணர் 5 வயது நிறைந்திருந்த பொழுது பிரம்மா அவரிடமிருந்து அனைத்து பசுக்களையும் கன்றுகளையும் திருடினார். So Krishna became all the calves and cowherd boys. கிருஷ்ணர் அந்த பசுக்களாகவும் இடையர் குல சிறுவர்களாகவும் உருவெடுத்தார். He expanded himself into millions and millions of forms. தன்னை விரிவுபடுத்திக் கொண்டு கோடான கோடி ரூபங்களை உருவாக்கினார். And each form looked exactly like different cowherd boys. வெவ்வேறு விதமான இந்த இடையர் குல சிறுவர்களை போன்றே தோற்றமளித்தார். And different calves. மேலும் பிற கன்றுகள் பசுக்களை போன்றும் காட்சியளித்தார். So for 1 year, the mother cows did not know that these calves were Krishna. They thought that they were their calves. ஒரு வருட காலத்திற்கு பசுக்கள் தங்களுடைய கன்றுகள் கிருஷ்ணர் என்பதையே அறியாமல் இருந்தன. And for 1 year, all the mothers and fathers thought of their cowherd boys, but actually it was Krishna.
ஒரு வருட காலத்திற்கு இந்த இடையர்குல சிறுவர்களின் பெற்றோர்கள் இவர்கள் கிருஷ்ணர் என்பதையே அறியாமல் இருந்தார்கள். But no one knew this. இதை யாருமே அறிந்து கொள்ளவில்லை. But they were exact replicas. ஏனென்றால் அவர்கள் அனைத்தும் அதே போன்ற நகல்களாக செய்யப்பட்டிருந்தார்கள். So instantaneously, by his great power, Krishna was able to produce all of these different forms of calves and cowherd boys. இத்தகைய செயலிலிருந்து இந்த இடையர்குல மக்களாகவும் பசுக்களாகவும் கன்றுகளாகவும் தன்னை விரிவுபடுத்திக் கொண்டதிலிருந்து கிருஷ்ணருடைய சக்தியை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். And he did this for one whole year. மேலும் இதை அவர் ஒரு வருட காலத்திற்கு தொடர்ந்து செய்தார். Later on, Brahma came, and what did Krishna do? He transformed all of those forms into Vishnu forms. பிரம்மா வந்து பார்த்த பொழுது கிருஷ்ணர் அவருக்கு அனைத்து ரூபங்களிலும் விஷ்ணுவாக தோற்றமளித்தார். And each of these Vishnu forms, there are millions of them, was creating a universe. மேலும் இந்த ஒவ்வொரு விஷ்ணுவின் ரூபமும் வெவ்வேறு விதத்தில் பல கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சங்களை உருவாக்கி கொண்டிருந்தார்கள். So in other words, these Vishnu forms are showing great power. வேற விதமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த ஒவ்வொரு விஷ்ணுவின் ரூபமும் தங்களுடைய அளவற்ற சக்தியை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள். It was not just one universe, one Vishnu, but it was millions of Vishnus and millions of universes. ஒரு விஷ்ணுவிடமிருந்து ஒரு விஷ்ணு ஒரு பிரபஞ்சம் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை. பல கோடிக்கணக்கான விஷ்ணுக்கள் பல கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சங்களை உருவாக்கி கொண்டிருந்ததை அங்கு பிரம்மா கண்டார். And immediately Brahma could understand, oh, Krishna is very powerful. இந்த காட்சியை கண்ட பிரம்மதேவன் கிருஷ்ணர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர் என்பதை புரிந்து கொண்டான். I am just one Brahma in one universe. நான் இவருடைய படைப்பில் ஒரு சிறிய பிரம்மா ஏதோ ஒரு கோடியில் இருக்கின்றேன் என்பதையும் தெரிந்து கொண்டார். And there's millions of Vishnus. பல கோடிக்கணக்கான விஷ்ணுக்களே திகழ்கிறார்கள் என்பதையும் புரிந்து கொண்டார். And as he looked at all those Vishnus, suddenly they all merged into one little Krishna. இதை பார்த்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது இந்த பல கோடிக்கணக்கான விஷ்ணுக்களும் ஒன்றிணைந்து கிருஷ்ணருள் அடங்குவதை கண்டார். Then he understood this one little boy, 5-year-old Krishna, he is the source of all the Vishnu forms that create millions and millions of universes. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு பிரம்மா புரிந்து கொண்டார், 5 வயதுடைய சிறுவனான இந்த கிருஷ்ணனே அனைத்திற்கும் மூல காரணமானவன். இவனிடமிருந்து இந்த பல்லாயிரம் கோடிக்கணக்கான விஷ்ணுக்கள் பல்லாயிரம் கோடிக்கான பிரபஞ்சங்களை படைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் உணர்ந்தார். So in this way he understood the greatness of Krishna. இவ்வாறாக கிருஷ்ணருடைய சக்தி வாய்ந்த தன்மையை பிரம்மதேவன் புரிந்து கொண்டார். After this experience, Brahma began to offer some prayers. இந்த அனுபவத்திற்கு பிறகு பிரம்மதேவன் கிருஷ்ணருக்கு வழிபடுகின்றான். And of course he acknowledged that Krishna is the greatest, most powerful creator of all the material worlds. அதிலிருந்து அவன் புரிந்து கொண்டான், கிருஷ்ணரே சக்தி வாய்ந்தவர், அவரே அனைத்திலும் படைப்பவர், அனைத்திற்கும் மூல காரணமானவர் என்பதை அறிகின்றான். But he was even more impressed with the fact that the people of Vrindavan had Krishna as their friend. ஆனால் அவனை மிகவும் கவர்ந்தது என்ன விஷயம் என்றால், இத்தகைய சக்தி வாய்ந்த கிருஷ்ணர் இந்த பிரஜவாசிகளுடன் நண்பனாக இருக்கின்றாரே என்பதுதான். And they didn't even see him as Supreme Lord. அவர்கள் கிருஷ்ணரை முழுவதற்காக கூட நினைக்கவில்லை. Krishna was the son of Yasoda and Nanda. கிருஷ்ணர் யசோதா மற்றும் நந்த மகாராஜனுக்கு குழந்தையாக இருந்தார். He was the friend of all of the cowherd boys. இடையர்குல சிறுவர்களுக்கு நண்பனாக விளங்கினார். So he understood that this is even higher than seeing Krishna as God. ஆகவேதான் அதை புரிந்து கொண்டான், இது கிருஷ்ணரை கடவுளாக காண்பதை விட ஒரு மேலான ஒரு நிலை என்பதை பிரம்மதேவன் புரிந்து கொண்டான். So therefore he said, how fortunate are the people of Vrindavan. ஆகவேதான் இந்த பிரஜவாசிகள் எந்த அளவுக்கு அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று நினைக்கின்றான். Where Krishna is their son, Krishna is their friend. இங்கு கிருஷ்ணர் அவர்களது மகனாகவும் அவர்களது நண்பனாகவும் விளங்குகின்றான் என்று ஆச்சரியப்படுகிறான். So it is through that relationship that they get the highest type of bliss. அத்தகைய உறவிலிருந்து அவர்களுக்கு பேரானந்தம் கிடைப்பதையும் காண்கின்றான். So though Supreme Lord by his nature is the most powerful source of everything, even superior to that is his nature of being very, very sweet. ஆகவே கிருஷ்ணர் அனைத்துக்கும் மூல காரணமான சக்தி வாய்ந்தவராக இருப்பினும் அவருடைய இனிமையான தன்மை இவற்றிற்கும் மேலான ஒரு சக்தி ஆகும். Now that sweetness is also expressed in other forms.
ஏன் இந்த இனிமையான தன்மை மற்ற ரூபங்களிலும் And வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. so there is some sweetness or some prema in a relationship between a servant and Vishnu. ஆ, ஓ, பகவான் விஷ்ணுவிடம் தாசனாக இருப்பவர்களும் அவருக்கும் உள்ள உறவில் சிறிதளவு இனிமையான தன்மை இருக்கின்றது. And there's also some sweetness in the relation between the servant and Ramchandra. ஆ, தாசனிடமும் ராமச்சந்திரனிடம் கூட உள்ள உறவில் சிறிது இனிமை இருக்கின்றது. But it becomes the sweetest in relation to Krishna. ஆனால் இது மேலும் இனிமையாவது கிருஷ்ணருடைய உறவில் தான். So Chaitanya Mahaprabhu has explained that of all the different forms, Krishna is the number one form. ஆகவே தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் அனைத்து ரூபங்களிலும் மிக தலை சிறந்த ரூபம் கிருஷ்ணருடையது என்று விளக்குகிறார். And this is mainly because he shows the most sweetness. ஏன் என்ற காரணத்தை கேட்கும் பொழுது அவர் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய இனிமையான தன்மையை வெளிப்படுத்துவதே காரணம் என்றும் And consequently, we can experience the greatest bliss. இதன் காரணமாகத்தான் நாம் பல்வேறு விதமான பேரானந்த நிலைகளை அனுபவிக்க முடிகின்றது. Of course, there's only one Supreme Lord. ஆனால் முதற் கடவுள் என்பவர் ஒருவரே. But in all these different forms, he manifests different amounts of qualities. இந்த வெவ்வேறு ரூபங்களில் வெவ்வேறு விதமான அளவிலான இன்பத்தன்மையை அவர் இனிமையான தன்மையை வெளிப்படுத்துகின்றார். So in the form of Krishna, he manifests a sweetness that is not manifested in any other form. ஆகவே கிருஷ்ணர் என்ற ரூபத்தின் மூலமாக வேறு எந்த ஒரு ரூபத்திலும் வெளிப்படுத்தாத அளவில் இனிமையான தன்மையை பகவான் கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்துகின்றார். And this makes Krishna most attractive. இதுவே கிருஷ்ணரை மிகவும் வசீகரமிக்கவராக ஆக்குகின்றது. This is another meaning of Krishna. Krishna means Krish, to attract. இது கிருஷ்ணர் என்ற பெயருக்கு உரிய மற்றொரு பொருள். கிருஷ் என்றால் வசீகரிப்பவர். So Krishna attracts everybody by his sweet form, by his sweet pastimes, by his sweet flute. ஆகவே தான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய இனிமையான ரூபத்தின் மூலமாகவும் இனிமையான லீலைகளின் மூலமாகவும் இனிமையான குழலிசையின் மூலமாகவும் அனைவரையும் வசீகரிக்கின்றார். So therefore we should worship Krishna and try to experience that sweetness. ஆகவே தான் நாம் கிருஷ்ணரை வழிபட்டு வணங்கி அந்த இனிமையான தன்மையை நாமும் அனுபவிக்க வேண்டும். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. जय श्री श्री भगवत गीता प्रवचनम की जय, हिजोल्लाह स्वामी महाराज की जय, विजय वेंकटेश श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय.